नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2025 मसीहा जून मसरे तुला राशि भाग्यफल किपरि रहिबो। ए मासरे तुला राशि रे अनेक ग्रहंकर परिवर्तन रहिबो। आपणक राशि ठारू एकादश भावर ग्रह रवि आपणक राशि ठारू अष्टम एवं नवम स्थान रे मास सारा चलन करिवे। मंगल दशम एकादश स्थान रे चलन करिवे। शुक्र आपणकर राशिर अधिपति सप्तम अष्टम स्थान रे चलन करिवे। शनि मास सारा आपणक राशि ठारू षष्ठ स्थान रे चलन करिवे। बृहस्पति मास सारा आपणक राशि ठारू नवम स्थान रे चलन करिवे। राहु मास सारा पंचम स्थान रे चलन करिवे। केतु मास सारा एकादश स्थान रे चलन करिवे। बुध मास सारा अष्टम नवम एवं दशम स्थान रे चलन करिवे। तुला राशि व्यक्ति माने ए मासरे बहुत परिश्रमर सम्मुखीन होई पारंती। आपणकर राशिर अधिपति शुक्र सप्तम रे रही आपणकर राशि को प्रभावित करूचंती। एई समय राहु एवं मास आरंभरू रवि इत्यादि ग्रह अशुभ रे रहुतिबारु स्वास्थ्य प्रति आपण सजग रहिबे। खाद्य पेय रे अनियमितता देखा जाई पारे एवं ठीक समय खाइबा ग्रहण करिवे। पानी अधिक ए समय पीवा आवश्यक, कारण राहु इत्यादि ग्रह पेट जनित पीड़ा मध्य ए समय वृद्धि करि पारंती। दर्शक बंधु आपणक राशिर अष्टम स्थान रे जून मास 14 तारिख पर्यंत रविंकर चलन रहिबो। रविंकर चलन अष्टम स्थान रे रहुतिबारु हृदरोग जनित समस्या वृद्धि होई पारे। अस्थिगत पीड़ा मुंड जनित पीड़ा रे बेले बेले आपण मध्य पीड़ित होई पारंती। डाक्तरंकर परामर्श ठीक समय करिबा आवश्यक। गर्भवती महिला मानक पई समय मिशामिशी रहिबो। जे माने नूतन गर्भधारण करिसंती से माने ठीक समय स्वास्थ्यर जत्न नबा आवश्यक, कारण राहु आपणक राशि ठारू पंचम स्थान रे चलन करूचंती। बृहस्पतिंकर प्रभाव पंचम स्थान को रहुतिबारु बाधा प्रतिबंधक मध्य बृहस्पति दूरीभूत कराइबे। मां को स्वास्थ्य क्षेत्र में किछिटा उन्नति लाभ हबार संभावना रही एवं पिता स्वास्थ्य क्षेत्र में 6 तारिख परठारु अनेक उन्नति आसीबार संभावना रही। ए मासरे आर्थिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आसीबो। आपणक पाखकु भल रोजगार मध्य आसीपारे। जून मास 15 तारिख परठारु रवि आपणक राशि ठारू नवम स्थान रे चलन करिवे। मंगल मध्य आपणक राशि पई धन भावर ग्रह 7 तारिख ठारू एकादश स्थान रे केतुंक सहित जोग होई चलन करुथिबारु मासर द्वितीयार्ध रे रोजगार वृद्धि हबो। धन वृद्धि हबार संभावना रही। मासर प्रथमार्ध रे विभिन्न दिगरे खर्च वृद्धि लगी रहिबो। खर्च उपरे आपणकर नियंत्रण रहिबो नाही। स्वास्थ्य पाई हो कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य किंवा कोनोसी दूर जगह को यात्रा करिवे सेतिरे अनेक खर्चांत हबार संभावना मध्य रही। नुआ काम पाई आपण किछि निवेश बा खर्च मध्य करि पारंती। 22 तारिख परठारु नूतन कार्य गुड़िक आरंभ करिवे एवं सेतिरे अनेक निवेश मध्य आपण करिवार संभावना रही। ए मासरे यांत्रिक कर्म क्षेत्र में अधिक सुजोग सफलता आपन को मिलिबो। जमी बाड़ी कार्य सहित हेवी मेसिनारी कार्य जो माने पुलिस विभाग रे रहिचंती, मिलिटरी विभाग रे रहिचंती, फायर डिपार्टमेंट रे रहिचंती, अग्नि सम कार्य गुड़िक करूचंती, होटल लाइन रे रहिचंती, से माने ए मासरे अधिक उपकृत मध्य विभिन्न कर्मरु होई पारंती। रवि बुधंकर जोग संबंध मध्य रहिबो। उत्तम कर्म पाई आपण मान सम्मान मध्य पाई पारंती। मासर प्रथम 14 दिन पर्यंत जगी रखी आपण कार्य करिवे। का सहित कली झगड़ा विवाद इत्यादि करिवे नाही। शुक्र सप्तम स्थान रे रहुतिबारु आपणकर कारोबार क्षेत्र में किछिटा वृद्धि परिलक्षित होबार संभावना रही। नूतन व्यवसाय वाणिज्य ए मासरे आपण आरंभ करि पारंती। आपणकर सप्तमाधिपति मंगल मध्य 7 तारिख परठारु एकादश स्थान रे चलन करुथिबारु मंगल व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में अनेक सुजोग अनेक सफलता मध्य आपको प्रदान करिवे। पूर्व मास ठारू ए मासरे कारोबार रे अनेक ग्रोथ बा उन्नति आसीबार संभावना रही। ऋण जनित कार्य क्षेत्र आपको मुक्ति मिलिबो। जो सब ऋण नहीं धीरे धीरे आपण ए मास ठारू मध्य आगको परिशोध करदेवे। बृहस्पतिंकर चलन आपणक राशि ठारू नवम स्थान रे रहुतिबारु जून मास 14 तारिख मध्य आपण अनेक शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक घरे एवं बाहर करिपारंती। विवाह व्रत बनयन गृह आरंभ गृह प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलिबो। जून मास
15 ତାରିଖ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କାଳସୁଧି ପ୍ରାୟତଃ ରହୁନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ଯୋଗ ଅନେକ ରହିଛି। କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ 6 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ପାଇବେ ଏବଂ ନୂଆ କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି 22 ତାରିଖ ପରଠାରୁ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନୂତନ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ କିଛି କିଛି ଦିଗରେ ସୁଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ 10 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଥିବାରୁ 6 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖାଲେଖି ଆପଣ ଭଲ କରିବେ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବାର ରହିଛି। କଳାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା ମିଶାମିଶି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସପ୍ତମରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହିଲେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ମନମାଳିନ ଇତ୍ୟାଦି ଉପୁଜିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯଦି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଏ ମାସରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟଥା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଚାଲିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା ମହିଳାମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ରହିବେ। ଅନେକ ଜିନିଷପତ୍ର ଏ ମାସରେ କିଣାକିଣି କରିବେ। ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ 7 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରହୁଥିବାରୁ ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନୂତନ ଜମିବାଡ଼ି କିଣାକିଣି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ହୁଏତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପୁରାତନ ଗୃହ ସହିତ ନୂତନ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଭାଇଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି। ମଙ୍ଗଳ କେତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବର ରହିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକ। ତେଣୁ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଅନେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳି ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ଵ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ତକିଆ ତଳେ ଯବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ଵ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଘରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଅଳନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ପଇଡ଼କୁ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ରାହୁଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।